अर्घ्यं ददाति सुपदाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्रीरूपं सकृचातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्यः कृष्णवेभ्यो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनाम पदं देवम् अवधूत शिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भगवते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर ब्रह्मांडे हरे हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना अन्वेष्टारगमद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते वृंदराय श्रीमद्भागवतम की जय ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യാസാം പയോപി കുശാദീപവൗസഃ കുശലകോവിദാഭിയുക്ത കുളകസംഛാ ഭഗവന്തം ജാതവേദസ്വരൂപിണം കർമ്മകൗശലേന യച്ഛന്തി യാസാംബയോബി കുശാദീപൗകസഃ കുശലകോവിദാഭിയുക്ത കുളകസംഛാ ഭഗവന്തം ജാതവേദസ്വരൂപിണം കർമ്മകൗശലേന യച്ഛന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാസാംബയോബി കുശാദീപൗകസഃ കുശലകോവിദാഭിയുക്ത കുലകസംഛാ ഭഗവന്തം ജാതവേദസ്വരൂപിണം കർമ്മകൗശലേന യച്ഛന്തി. യാസാംബയോബി കുശാദീപൗകസഃ കുശലകോവിദാഭിയുക്ത കുലകസംഛാ ഭഗവന്തം ജാതവേദസ്വരൂപിണം കർമ്മകൗശലേന യച്ഛന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
यासां पयोभिः कुशादीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्तकुलगसंज्ञा भगवन्तम् जातवेदस्वरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मालती श्यामली दास माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या सांबयोभि कुशादी बहुकसा कुशल गोविदाभियुक्त कुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेद स्वरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। विजयनाथ माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। यासां पयोऽपि कुशादीपौकसः कुशल गोविदाभियुक्त कुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेद स्वरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यासां पयोऽपि कुशादीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्तकुलगसंज्ञा भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु सिक्का माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यासा पयोभि कुशाधि भगौ सह कुशल गोविदाभियुक्त कुलगसं च भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यासां पयोऽपि कुशादीपौकसः कुशल गोविदाभियुक्त कुलग संज्ञा भगवन्तं जातवेद स्वरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। यासां पयोऽपि कुशाति पौकसः कुशल कोविदाभियुक्त कुलक समिज्ञ भगवन्तं जातवेद स्वरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा सुभाषण देवदास माता जी जय गुरु। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। यासां पयोऽपि कुश्यदीपगसः कुमलकोविदाभियुक्तकुलगसंज्ञा भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तंगमणि माता जी जय गुरु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यासां पयोभि कुशादीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंजा भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। वत्सलाम माता जी जय गुरु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रजी हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यासां पयोऽपि कुशदीपौकसः कुशला कोविदाभियुक्त कुलगसंज्ञा भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। उषा नायर माता जी जय गुरु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यासां पयोभिः कुशादीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्ता कुलकसंजा भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यासां पयोऽपि
कुशादीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते. हरे कृष्ण प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. കുശദ്വീപ് വാസികൾ കുശലർ, കോവിദർ, അഭിയുക്തർ, കുലകർ എന്നീ പേരുകൾ പ്രസിദ്ധരാണ്. അവർ യഥാക്രമം ബ്രാഹ്മണരെയും ക്ഷത്രിയരെയും വൈശ്യരെയും ശൂദ്രരെയും പോലെയാണ്. അവിടുത്തെ നദികളിലെ ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധരായിരുന്നു. വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ആജ്ഞപ്രകാരമുള്ള ആചാര ചടങ്ങുകളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ അവരെല്ലാം അതിവിദഗ്ധരായിരുന്നു. അപ്രകാരം അവർ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗ്നിദേവ സ്വരൂപത്തിൽ ആരാധിച്ചു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഗ്നിദേവനെ അർപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ, സ്തുതിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണിത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ പരസ്യ ബ്രഹ്മണ സാക്ഷാൽ ജാതവേദോസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗാനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജേതി പരസ്യ ബ്രഹ്മണഃ സാക്ഷാത് ജ്ഞാതവേദോസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗാനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മതജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരസ്യ ബ്രഹ്മണ സാക്ഷാത് ജാതവേദോസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗാനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരസ്യ ബ്രഹ്മണ സാക്ഷാത് ജാതവേദോസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗാനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരസ്യ ബ്രഹ്മണ സാക്ഷാജാതവേദോ അസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരസ്യ ബ്രഹ്മണ സാക്ഷാത് ജാതവേദോസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗാനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരസ്യ ബ്രഹ്മണ സാക്ഷാത് ജാതവേദോസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗാനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരസ്യ ബ്രഹ്മണ സാക്ഷാത് ജാതവേദോസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗാനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരസ്യ ബ്രഹ്മണ സാക്ഷാത് ജാതവേദോസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗാനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പരസ്യ ബ്രഹ്മണ സാക്ഷാത് ജ്ഞാതവേദോസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗാനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ വിജയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരസ്യ ബ്രഹ്മണ സാക്ഷാത് ജാതവേദോസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗാനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരസ്യ ബ്രഹ്മണ സാക്ഷാത് ജാതവേദോസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗാനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജാജി മാതാജി ചലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരസ്യ ബ്രഹ്മണ സാക്ഷാത് ജാതവേദോസി ഹവ്യവാട് ദേവാനാം പുരുഷാംഗാനാം യജ്ഞേന പുരുഷം യജേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം കുശദ്വീപ് വാസികൾ അഗ്നിദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണിവ. അല്ലയോ അഗ്നിദേവ, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. യജ്ഞാർപ്പണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞ പദാർത്ഥങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ ഭോക്താവ്. ദേവന്മാർ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരും സഹായിക്കുന്നവരുമാണ്. ഒരുവൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേവന്മാർ പരമോന്നതന്റെ സേവകരെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞാർപ്പണങ്ങൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. നികുതി ശേഖരിക്കുന്നവർ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് നികുതി ശേഖരിച്ച് സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിൽ എത്തിക്കുന്നത് പോലെ ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞാർപ്പണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. അവർ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിലേക്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ പ്രസാദാത് നഗതി കുതോപി. ഗുരു പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ പ്രതീതിയാകയാൽ അവനെ സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം അവൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി വഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ദേവന്മാർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായ ഭക്തരാകിയാൽ യജ്ഞങ്ങളിൽ അവർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും അവർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് കൈമാറുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഒരപരാധമില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാർ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ പോലെ സ്വതന്ത്രനും അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനുമാണെന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിച്ചാൽ അവൻ ഹൃതജ്ഞാനൻ, ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ, കാമസ്തസ്തി ഹൃതജ്ഞാനഃ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ദേവന്മാർ സ്വയം ഗുണഭോക്താക്കളാണെന്ന് ഒരുവൻ ചിന്തിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് കുശദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ആ കുശദ്വീപില് വസിക്കുന്നവര് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ആ ദ്വീപിന് പേര് കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. കുശപ്പുല്ലുകള് ധാരാളമായിട്ടുള്ളതും ആ കുശപ്പുല്ലുകള് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതിന്റെ
അധിപനായിട്ടുള്ളത് ഹിരണ്യരേതൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ 7 പർവ്വതങ്ങളും 7 നദികളും ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള 4 തരത്തിലുള്ള അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കുശദ്വീപ് വാസികളെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നവർ പറയുന്നു. അവര് പ്രസിദ്ധരാണ്. അവരുടെ പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവരെന്താണ്? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നിവരെ പോലെ തന്നെ 4 വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. കുശലർ, കോവിദർ, അഭിയുക്തർ, കുളകർ എന്നിങ്ങനെ. അപ്പൊ അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ പരിശുദ്ധരായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ അഗ്നിദേവനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. ആ അഗ്നിദേവന് സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ, അഗ്നി, വായു എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. അത് നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട്, ആ ചുമതലകൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ആ സേവനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം യജ്ഞങ്ങളിലും ഓരോ വസ്തുക്കളും അഗ്നിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? അഗ്നിദേവൻ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ദേവന്മാരെന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭോക്താരാമ്യജ്ഞ തപസാം സർവലോകം. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ്, പരമമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാർക്കും ഇതറിയാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ ഒരു കുറച്ച് ജ്ഞാനമുള്ള പൂജാരിമാരൊക്കെ എന്താണ്, അവര് ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. എല്ലാ നദികളും സമുദ്രത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാ പൂജകളും എല്ലാം അങ്ങയുടെ പാദത്തിങ്കിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ദേവന്മാരെന്താണ്? ദേവന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ദേവന്മാരെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാവരും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുക്കുന്നതൊക്കെ നികുതി പിരിക്കും അല്ലെ. നികുതി പിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ്. അത് അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ വെക്കാനാണ് അല്ല അല്ലെ, സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് അടക്കാനാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് നൽകിയാലും ദേവന്മാർ അത് ആർക്ക് നൽകും? ഭഗവാന് നൽകും. ദേവന്മാർ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവര് സഹായിക്കുന്നവരുമാണ്. ഒരുവൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേവന്മാർ പരമോന്നതന്റെ സേവകർ എന്ന അദ്ദേഹത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞാർപ്പണങ്ങൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. നികുതി ശേഖരിക്കുന്നവർ പൗരന്മാർ നികുതി ശേഖരിച്ച് സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിൽ എത്തിക്കുന്നത് പോലെ. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദ, യസ്യ പ്രസാദ നഗതി. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. ഗുരു എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും. ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഗുരു ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരുവിന് എല്ലാ പൂജകളായാലും എല്ലാ നിവേദ്യങ്ങളായാലും എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക? ഒരു ദീക്ഷയെടുത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പൂജകൾ ചെയ്യാനായിട്ടും നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനൊക്കെ ആ സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷൻ ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഗുരു ഗായത്രി മന്ത്രമൊക്കെ നൽകി. അപ്പോ മറ്റുള്ള വീടുകളിലൊന്നും അത് വേണമെന്നില്ല. വീടുകളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണ ദീക്ഷ എടുത്തവരെന്നെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ആ ഒരു നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ആയാലും പൂജകൾ ചെയ്യുന്ന ആയിട്ടുള്ള ആ പൂജാരി ചെയ്യുന്നത്. നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാനോ ഭഗവാനെ പൂജകൾ ചെയ്യാനോ ആയിട്ടുള്ള യോഗ്യതയില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ അത് സമർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സഹായിക്കുകയാണ്. ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ നിവേദ്യങ്ങളായാലും നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഗുരുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ പാദത്തിൽ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗുരുവാണ് ഈ നിവേദ്യങ്ങള് ശിലപ്രഭുപാദർക്കാണ്. ശിലപ്രഭുപാദരാണ് അത് ആ പരമ്പരകളുടെ കൂടി ഭഗവാനിലെ നൽകും. ആ പരമ്പരകള് ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് നൽകും. രാധാറാണി
ഭഗവാൻ. രാധാറാണി ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകിയാലും ഭഗവാൻ കഴിയും. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഗുരുവിനെ കൂടിയാണ്. അപ്പോ ഗുരു പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാന് പ്രതീതിയാകിയാൽ അവന് സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം അവൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി വഹിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഗുരുവിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ ഗുരു എന്താ ചെയ്യുക? അതും ഭഗവാന് തന്നെ നൽകും. അല്ലെ? എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദം. അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ തദാശ്രയ തപസ്യ കൗന്ദയ തത്പുരുഷമത. എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ഭക്തന്മാരെ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അവര് പുതിയ വസ്ത്രമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ടാണ്. എന്ത് വസ്തുക്കളായാലും അതൊക്കെ ആദ്യം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ദേവന്മാർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായ വൃത്തിരാകിയാൽ യജ്ഞങ്ങളിൽ അവർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതെന്തും അവർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് കൈമാറുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഒരു അപരാധമില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാർ പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പോലെ സ്വതന്ത്രനും അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനുമാണെന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിച്ചാൽ അവൻ ഹൃദജ്ഞാനൻ, ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്താണ്? കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷൻ, കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ, ആ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ് ഈ ദേവന്മാർ. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരിലൂടെ ഞാനിത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പ്രഭുപാദ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ പോലെ സ്വതന്ത്രനാണ്, ഭഗവാന് തുല്യനാണ് ദേവന്മാരും ഉപദേവതന്മാരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ മൂഢനാണ്, അല്പജ്ഞാനിയാണ്, അല്ലെ? യുധജ്ഞാനനാണ്, ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നു, കാമേസ്തത്ത് തസ്ത്രൈർ ഹൃതജ്ഞാനഃ. ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ദേവന്മാർ സ്വയം ഗുണഭോക്താക്കളാണെന്ന് ഒരുവൻ ചിന്തിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രഭാതർ പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അതിന്റെയൊക്കെ ഭോക്താവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ. അഥവാ നിങ്ങൾ ദേവന്മാർക്ക് നൽകിയാലും ദേവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഭഗവാന് നൽകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഭഗവാന് നൽകുന്നതാണ്. അല്ലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ദേവിദേവന്മാർക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഇത് നിങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവര് സമർപ്പിക്കും. ഇപ്പോ അല്ലാതെ പല ആൾക്കാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പല പൂജകളും ചെയ്യണേ. അവരൊന്നും എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭഗവാൻ വേഗത്തിൽ കാരുണ്യം കാണിക്കില്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കൃഷ്ണന്റെ ഒക്കെ പഴയ കാലത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ. അപ്പൊ അതിന്റെ 4 ചുറ്റിലും വേറെ വേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ദുർഗയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അതുപോലെ ശിവന്റെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ധന്വന്തരി മൂർത്തിയുടെ ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് അവിടേക്ക് എല്ലാവരും പോകും. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങള് സാധിക്കാനാണ്, അല്ലെ? അവരൊക്കെ അവിടെ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ വരെ കുറവാണ്. അവരെന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ പോയാൽ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. ദുർഗയുടെ അടുത്ത് പോവും, ശിവന്റെ അടുത്ത് പോവും, അല്ലെ? ശിവനൊക്കെ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷിപ്രഗോപിയുമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ വേഗത്തില് എന്താണ് ശിവൻ എപ്പോഴും ബിസിയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? സംഘർഷണ ഭഗവാനെ സദാസമയം സംഘർഷണ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നു. അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഓരോരാളും പോയിട്ട് ശല്യം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? എന്റെ മോള് പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാണ്, എന്റെ മോന് പരീക്ഷ എളുപ്പം, എന്റെ മോന് ജോലി കിട്ടണം, അത് എനിക്ക് എന്താ ശമ്പളമൊക്കെ കൂട്ടി കിട്ടണം, അല്ലെ? എനിക്കൊരു വാഹനം വാങ്ങിക്കണം, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഇതൊരു ശല്യാണ്, ഒന്നും ജപിക്കാനും വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവൻ അതൊക്കെ പാസ്സാക്കി തരും. അതുപോലെ ദുർഗയായാലും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ അവർക്ക് നൽകാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ, എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെ
ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ ധന്വന്തരി മുക്തി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാലും അവരെന്താണ് കാര്യസാധ്യത അസുഖങ്ങളൊക്കെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് ധന്വന്തരി. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജരാഷ് സുഹൃത്തിന എന്താണ് 4 സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള അല്ലെ, തന്നെ ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ളവര്, തന്നെ കാക്ഷിക്കുന്നവര്, ജിജ്ഞാസുക്കള്, ജ്ഞാനികൾ. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവരാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്നത്. അവര് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമെങ്കിലും അല്ലെ ഗുണാം ജന്മനാമന്തി ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രവൃത്തി വാസുദേവ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമെങ്കിലും ആ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൃഷ്ണനാണെന്ന് പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രഭാതർ പറയുന്നു ദേവീദേവന്മാരുടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, അവർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം? കൃഷ്ണനാണ് പരമാസ്വാദകൻ, കൃഷ്ണന്റെ സേവകരാണ് ഇതൊക്കെ. അല്ലെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു ഏകലാശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ നൃത്യ. കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ നൃത്യന്മാരാണ്, സേവകരാണ്. ഓക്കെ, 18ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണെന്ന്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ അത് ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനമായിട്ട് അത് പറയാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, 5ാം പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ 1ാം അധ്യായത്തിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അടുത്ത ദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാകൃതോദാത്മഹി ക്രൗഞ്ചദീപോ ദ്വിഗുണഃ സമാനേന ക്ഷീരോദേന പരിത ഉപക്ലബ്ധോ വൃതോ യഥാ ഉഷദ്ദീപോ വൃതോദേന യസ്മിൻ ക്രൗഞ്ചോ നാമ പർവതരാജോ ദീപനാമാ നിവർത്തക ആസ്തി തഥാകൃതോ തദ്ബഹി ക്രൗഞ്ചദീപോ ദ്വിഗുണഃ സമാനേന ക്ഷീരോദേന പരിത ഉപക്ലബ്ധോ വൃതോ യഥാ ഉഷദ്ദീപോ ഘൃതോദേന യസ്മിൻ ക്രൗഞ്ചോ നാമ പർവതരാജ ദീപനാമ നിവർത്തക ആസ്തി. കൈകെട്ടി നിങ്ങളും ചൊല്ലിയില്ല, ജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിയില്ല, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ, ഇല്ല പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ കൃതോദാത് ബഹി ക്രൗഞ്ചദീപോ ദ്വിഗുണഃ സ്വമാനേന ക്ഷീരോധേന പരിത ഉപക്ലബ്ധോ വൃതോ യഥാ കുശദ്വീപോ ഘൃതോധേന യസ്മിൻ ക്രൗഞ്ചോ നാമ പർവത രാജോ ദീപനാമ നിവർത്തക ആസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥകൃതോദാത് ബഹി ക്രൗഞ്ചദ്വീപോ ദ്വിഗണഃ സ്വമാനേന ക്ഷീരോദേന പരിത ഉപക്ലുപ്തോ വൃതോ യഥാ കുശദ്വീപോ ഘൃതോദേന യസ്മിൻ ക്രൗഞ്ചോ നാമ പർവതരാജോ ദ്വീപ നാമ നിവർത്തക ആസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാ കൃതോദാത് ബഹി ക്രൗഞ്ചദീപോ ദ്വിഗുണഃ സമാനേന ക്ഷീരോദേന പരിത ഉപക്ലപ്തോ വൃതോ യഥാ കുശദ്വീപോ ഘൃതോദേന യസ്മിൻ ക്രൗഞ്ചോ നാമ പർവത രാജോ ദീപനാമ നിവർത്തക ആസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ,
നമുക്ക് ഇതിന്റെ അത്തരം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ശുദ്ധമായ വെണ്ണയുടെ സമുദ്രത്തിന് പുറത്ത് അതിന്റെ 2 മടങ്ങ് വരുന്ന 16 ലക്ഷം യോജന, 1,28,00,000 മൈൽ വിസ്തൃതിയുള്ള ക്രൗഞ്ച ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കുശദ്വീപ് ശുദ്ധമായ വെണ്ണ സമുദ്രത്താൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ ക്രൗഞ്ച ദ്വീപ് അതിനോളം തന്നെ വിസ്തൃതമുള്ള ഒരു ക്ഷീരസമുദ്രത്തിൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രൗഞ്ച ദ്വീപിൽ ക്രൗഞ്ചം എന്നു പേരുള്ള ഒരു മഹാപർവ്വതമുണ്ട്. ആ പർവ്വതത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ദ്വീപിനും ആ പേര് ലഭിച്ചത്. ഇവിടുന്ന് പറയുന്നത് ക്രൗഞ്ച ദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സപ്തദ്വീപില് ഓരോന്നായിട്ട് പേരിക്കുന്ന അല്ലെ. ക്രൗഞ്ച ദ്വീപിന് എങ്ങനെയാ പേര് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ ഒരു പർവ്വതമുണ്ട്. നേരത്തെ ഉള്ളതിലൊക്കെ ഓരോരോ മരങ്ങൾ അല്ലെ. അതുപോലെ നേരത്തെ ഒരു കുശപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് കുശ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശാൽമലി വൃക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, പ്ലഷ വൃക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ജംബു വൃക്ഷം ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ക്രൗഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർവ്വതം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ദ്വീപിന് ആ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചുറ്റിലും വെണ്ണ സമുദ്രത്താൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യോ അസൗ ഗുഹ പ്രഹരണോന്മദഗ നിതംബ കുഞ്ചോപി ക്ഷീരോദനാസിച്യമാനോ ഭഗവതാ വരുണേനാഭിഗുപ്തോ വിപയോ ബഭൂവ യോസൗ ഗുഹ പ്രഹരണോന്മദിത നിതംബ കുഞ്ചോ അപി ക്ഷീരോദേനാസിച്യമാനോ ഭഗവത വരുണേനാഭിഗുപ്തോ വിപയോ ബഭൂവ. പർവ്വത സാനുക്കളിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങൾ കാർത്തികേയന്റെ ആയുധങ്ങളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനാലും വരുണദേവനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാലും പർവ്വതം ഭയരഹിതനായി തീർന്നു. എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പർവ്വതങ്ങളിലുള്ള സസ്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ കാർത്തികേയൻ അല്ലെ, കാർത്തികേയൻ ആരാണ്? സുബ്രഹ്മണ്യൻ അല്ലെ. കാർത്തികേയന്റെ ആയുധങ്ങളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിനാലും വരുണദേവനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാലും പർവ്വതം ഭയരഹിതനായി. എപ്പോഴും ക്ഷീരസാഗരത്തിന്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് ആ ക്ഷീരം എപ്പോഴും അതിൽ ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ വരുണദേവനും എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ പർവ്വതം ഭയരഹിതനായി തീരുകയുണ്ടായി. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മിന്നഭിപ്രിയവ്രതോ ഘൃതപൃഷ്ടോ നാമാധിപതി സ്വേ ദീപേ വർഷാണി സപ്ത വിഭജ്യതേഷു പുത്രനാമസു സപ്തരിക്ദ്വാദൻ വർഷപാൻ നിവേശ്യ സ്വയം ഭഗവാൻ ഭഗവതഃ പരമകല്യാണയശസ ആത്മഭൂതസ്യ ഹരശേരാണരവിന്ദമുപജഗാമ തസ്മിന്നഭിപ്രിയവ്രതോ ഘൃതപൃഷ്ടോ നാമാധിപതി സ്വേ ദീപേ വർഷാണി സപ്ത വിഭജ്യതേഷു പുത്രനാമസു സപ്തരിക്ദാദാൻ വർഷപാൻ നിവേശ്യ സ്വയം ഭഗവാൻ ഭഗവതഃ പരമകല്യാണയശസ ആത്മഭൂതസ്യ ഹരേ ശരണാരവിന്ദമുപജഗാമ. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായിരുന്നു ഈ ദ്വീപിന്റെ ഭരണാധികാരി ഘൃതപൃഷ്ടൻ എന്നു പേരുള്ള അവൻ. വളരെ അഭിജ്ഞനായിരുന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അവനും അവന്റെ ദ്വീപ് തന്റെ 7 പുത്രന്മാർക്കായി വിഭജിച്ചു നൽകി. ദ്വീപ് പുത്രന്മാരുടെ നാമങ്ങളിൽ അവർക്ക് പകുത്തു നൽകിയ ശേഷം അവൻ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞ എല്ലാ ആത്മാവുകളുടെയും ആത്മാവായ ഭഗവാന്റെ പാദവങ്കങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി വിരമിച്ചു. അപ്രകാരം അവൻ പരിപൂർണത നേടി. അപ്പോ ക്രൗഞ്ച ദ്വീപിന്റെ അധിപനായിട്ട് ആരാ പറയുന്നത്? ഘൃതപൃഷ്ടൻ എന്നുള്ള പേരുള്ള പ്രിയവ്രതന്റെ പുത്രനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ ആ പുത്രൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? തൻ്റെ പുത്രന്മാർക്കായിട്ട് ആ ദ്വീപുകള് 7 പകുത്ത് നൽകുകയുണ്ടായി. 7 പുത്രന്മാർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമോ മധുരുഹു മേഘപൃഷ്ടസുധാമ പ്രാജിഷ്ടോ ലോഹിതാർണോ വനസ്പതിരിതി ഋതപൃഷ്ടസുധാസ്തേഷാം വർഷഗിരയ സപ്ത സപ്തൈവ നദ്യശ്ചാഭിഖ്യാതഃ ശുക്ലോ വർദ്ധമാനോ ഭോജന ഉപബർഹിണോ നന്ദോ നന്ദനഃ സർവദോ ഭദ്ര ഇതി അഭയാ അമൃതഗോ ആര്യകാ തീർത്ഥവതി വൃത്തിരൂപവതി പവിത്രവതി ശുക്ലേതി ആമോ മധുരഹോ മേഘപൃഷ്ടസുധാമാ പ്രാജിഷ്ടോ ലോഹിതാർണോ വനസ്പതിരിതി ഋതപൃഷ്ടസുധാസ്തേഷാം വർഷഗിരയ സപ്ത സപ്തൈവ നദ്യശ്ചാഭിഖ്യാതഃ ശുക്ലോ വർദ്ധമാനോ ഭോജന ഉപബർഹിണോ നന്ദോ നന്ദനഃ സർവദോ ഭദ്ര ഇതി അഭയാ അമൃതഗോ ആര്യകാ തീർത്ഥവതി വൃത്തിരൂപവതി പവിത്രവതി ശുക്ലേതി. ആമൻ, മധുരഹൻ, മേഘപൃഷ്ടൻ, സുധാമാവ്, പ്രാജിഷ്ടൻ, ലോഹിതാർണൻ, വനസ്പതി എന്നിവരായിരുന്നു ഋതപൃഷ്ട മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രന്മാർ. 7 ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെയും അതിർത്തികൾ വേർതിരിക്കുന്ന 7 പർവ്വതങ്ങളും 7 നദികളും ആ ദ്വീപിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശുക്ലം, വർദ്ധമാനം, ഭോജനം, ഉപബർഹിണം, നന്ദം, നന്ദനം, സർവതോഭദ്രം എന്നിവയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ. നദികൾ അഭയ, അമൃതൗക, ആര്യക, തീർത്ഥവതി, രൂപവതി, പവിത്രവതി, ശുക്ലം എന്നിവയും. ഇപ്പൊ 7 നദികളും 7 പർവ്വതങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, നേരത്തെയുള്ള എല്ലാ ദ്വീപുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാസാമംബ പവിത്രമമലമുപയുഞ്ജാനാഃ പുരുഷ ഋഷഭദ്രവിണ ദേവക സംചാപർഷ പുരുഷ ആപോമയം ദേവമപാം പൂർണേനാഞ്ജലീന യജന്തേ. യാസാമംബ പവിത്രമമലമുപയുഞ്ജാനാഃ പുരുഷർഷഭദ്രവിണ ദേവക സംചാവർഷ പുരുഷ ആപോമയം ദേവമപാം പൂർണേനാഞ്ജലീന യജന്തേ. ക്രൗഞ്ചദ്വീപ് വാസികളെ പുരുഷൻ, ഋഷഭർ, ദ്രവിണർ, ദേവകർ എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ആ നദികളുടെ പരിശുദ്ധമായ ജലം കൈക്കുമ്പിളിൽ കോരിയെടുത്ത് ജലദേവനായ വരുണന്റെ സരോജ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച് പരമദിയോത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ജലസ്വരൂപത്തെ വണങ്ങി ആരാധിക്കുന്നു. നേരത്തെയുള്ളവരെ അഗ്നിദേവനെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ ജലത്തിനെ അല്ലെ, ജലദേവനായിട്ടുള്ള വരുണന്റെ പാദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ജലരൂപത്തെ വണങ്ങി ആരാധിക്കുന്നു. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, അപോമയഃ അസ്മയഃ. ക്രൗഞ്ചദ്വീപിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ നദികളുടെ പവിത്ര ജലം കൈക്കുമ്പിളിൽ കോരിയെടുത്ത് ശിലയിലോ ഇരുമ്പിലോ തീർത്ത വിഗ്രഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച് ആരാധിക്കും. ക്രൗഞ്ചദ്വീപിലുള്ളവരെ ജലദേവനെ അല്ലെ, വരുണനിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഗ്നിദേവന് നൽകുന്നതൊക്കെ അഗ്നി ഭഗവാന് അല്ലെ. ഇവിടെ ജലം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ, ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആ നദികളിലെ ജലങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കൈക്കുമ്പിളിൽ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് ആരാധിക്കും. ഇപ്പൊ രാധാകുണ്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് കാണാം. രാധാകുണ്ടിലെ ജലം എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഗോവർദ്ധന ശില ഉണ്ട്, അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാല് ആ ജലദേവതയുടെ വരുണനിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആപഃ
പുരുഷവീര്യസ്ത പുനന്തിർ ഭുർഭുവസ്വഹ താനാ പുനീതമാവി ഭഗ്നി സ്പൃശദാത്മനാ ഭുവൈതി ആപഹ പുരുഷവീര്യസ്ത പുനന്തിർ ഭുർഭുവഃ സുവഃ താനാ പുനീതമാവിഗ്നി സ്പൃശദാത്മനാ ഭുവ ഇതി. പ്രപഞ്ചദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തുള്ള മന്ത്രങ്ങളാൽ ആരാധിക്കും. അല്ലയോ നദികളിലെ ജലമേ, നീ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ശക്തി നേടി. ആയതിനാൽ ഭൂലോകം, ഭുവർലോകം, പ്രപഞ്ചം എന്നീ ത്രിലോകങ്ങളെയും നീ പവിത്രമാക്കുന്നു. പാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിന്റെ വ്യവസ്ഥാനുരൂപമായ സ്വഭാവമായതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്പർശിക്കുന്നു. ദയവായി ഞങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നത് തുടർന്നാലും. നദിയിലെ ജലമെടുത്തിട്ട് അവര് ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രമാണിത്. എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങള് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ശക്തി നേടിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പവിത്രമാക്കണം, ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ ശുദ്ധീകരിക്കണം, പവിത്രീകരിക്കണം എന്ന് അല്ലെ. നമ്മുടെ പുണ്യ നദികളിലൊക്കെ സ്നാനത്തിനാണ് നമ്മള് ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുവാനായിട്ട്. ഭഗവത്ഗീത 7:4 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഗമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരമിതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി രഷ്ടത. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യഹങ്കാരം എന്നീ 8 ഭിന്നശക്തികൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ ഒട്ടാകെയുള്ള ഭൗതിക ശക്തി. സൂര്യന്റെ ശക്തികളായ താപവും പ്രകാശവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ എമ്പാടും പ്രവർത്തിക്കുകയും എല്ലാറ്റിനെയും പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള നദികളും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാവയാൽ അവയിൽ പതിവായി സ്നാനം ചെയ്യുന്നവർ പരിശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു. ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ രോഗവിമുക്തി നേടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ക്രൗഞ്ചദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ അവിടുത്തെ നദികളിൽ പതിവായി സ്നാനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം പുരസ്താത് ക്ഷീരോദാത് പരിതൗപവേശിതഃ ശാഖദ്വീപോ ദ്വാത്രിംശ ലക്ഷയോജനായാമഃ സമാനേന ച ദതിമന്തോദേന പരീതോ യസ്മിൻ ശാഖോ നാമ മഹീരുഹ സ്വക്ഷേത്ര വ്യപദേശകോ യസ്യഃ മഹാസുരഭിഗന്ധസ്തം ദീപസ്മനുവാസയതി. ഏവം പുരസ്താത് ക്ഷീരോദാത് പരിതൗപവേശിതഃ ശാഖദ്വീപോ ദ്വാത്രിംശ ലക്ഷയോജനയാമഃ സമാനേന ച ദതിമന്തോദേന പരീതോ യസ്മിൻ ശാഖോ നാമ മഹീരുഹ സ്വക്ഷേത്ര വ്യപദേശകോ യസ്യഃ മഹാസുരഭിഗന്ധസ്തം ദീപമനുവാസയതി. ഓക്കെ, ആരോ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, രമേശ് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരസ്താത് ക്ഷീരോദാത് പരിത ഉപവേശിതഃ ശാഖദ്വീപോ ദ്വാത്രിംശല്ലക്ഷയോജനായാമഃ സമാനേന ച ദണ്ഡിമണ്ഡോദേന പരീതോ യസ്മിൻ ശാഖോ നാമ മഹീരുഹഃ സ്വക്ഷേത്ര വ്യപദേശകോ യസ്യഃ മഹാസുരഭിഗന്ധസ്തം ദ്വീപമനുവാസയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥനെ ക്ഷീരസാഗരത്തിന് പുറത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം യോജന, രണ്ട് കോടി 56 ലക്ഷം മൈൽ വിസ്തൃതിയുള്ള ശാഖദ്വീപ് എന്ന മറ്റൊരു ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ക്രൗഞ്ചദ്വീപ് അതിന്റെ സ്വന്തം ക്ഷീരസാഗരത്താൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ശാഖദ്വീപ് അതിനോളം തന്നെ വിസ്തൃതമുള്ള കടഞ്ഞ തൈരിന്റെ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശാഖദ്വീപിൽ വലിയൊരു ശാഖവൃക്ഷമുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ദ്വീപിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത്. വളരെ സൗരഭ്യമുള്ളതാണ് ഈ വൃക്ഷം. തീർച്ചയായും അത് അതിന്റെ സുഗന്ധം ദ്വീപിൽ മുഴുവൻ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു.
അപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ശാഖദ്വീപ് എന്നുള്ള ദ്വീപ്. അതിനെന്താണ്? അതിന്റെ ചുറ്റിലും തൈര് അല്ലെ, കടഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൈര് സമുദ്രത്തിലാണ് ചുറ്റപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ആ പേരിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന്, ശാഖവൃക്ഷമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ശാഖദ്വീപ് എന്ന പേര് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സൗരഭ്യമുള്ളതാണ്, നല്ല സുഗന്ധം പരത്തുന്നതാണ് ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയും. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്യാഭിപ്രിയവ്രത ഏവാധിപതിർനാംനാമേതാദിതി സോ അഭിവിഭജ്യ സപ്തവർഷാണി പുത്രാനാമാനി തേഷു സാത്മജാൻ പുരോചമവമനോചമവപമാനധൂമ്രാനിക ചിത്രരേഹ ബഹുരൂപ വിശ്വധാര സംചാൻ ഇതാപ്യത അപ്യാധിപതീൻ സ്വയം ഭഗവതന്യന്യന്ത നിവേ ആവേശിത സ്വയം ഭഗവത്യനന്ത ആവേശിതമതിസ്തപോവനം പ്രവിവേശ. ഈ ദ്വീപിന്റെ അധിപതിയും പ്രിയവത മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനുമായ മേധാതിയായിരുന്നു. അവനും ദ്വീപിനെ 7ആയി വിഭജിച്ച് അവയ്ക്ക് പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ നൽകി. അവരെ ദ്വീപിന്റെ രാജാക്കന്മാരാക്കി. പുരോചവൻ, മനോജവൻ, പവമാനൻ, ധൂമ്രനീകൻ, ചിത്രരേഫാൻ, ബഹുരൂപൻ, വിശ്വാധാരൻ എന്നിവരായിരുന്നു പുത്രന്മാർ. ദ്വീപ് വിഭജിച്ച് പുത്രന്മാരെ ഭരണാധിപന്മാരാക്കിയ ശേഷം മേധാതി ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വയം വിരമിച്ച് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുവാൻ ധ്യാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. പ്രഭുപാദിക്ക് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേഷാം വർഷമര്യാദ ഗിരയോ നദ്ദിശ സപ്ത സപ്തൈവ ഈശാന ഊരുശൃംഗോ ബലഭദ്രശതകേസര സഹസ്രസ്രോതോ ദേവപാലോ മഹാനസ ഇതി അനഗായുർധാ ഉഭയസ്പൃഷ്ടി അപരാജിത പഞ്ചപദീ സഹസ്ര ശ്രുതിർനിജ ധൃതി. ഈ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്കും 7 അതിർത്തി പർവ്വതങ്ങളും 7 നദികളുമുണ്ട്. ഈശാനം ഊരുശൃംഗം ബലഭദ്രം ശതകേസരം സഹസ്രസ്രോതം ദേവപാലം മഹാനസം എന്നിവയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ. നദികൾ അനകം, ആയുർധം, ഉഭയസ്പൃഷ്ടി, അപരാജിതം, പഞ്ചപദി, സഹസ്രശ്രുതി, നിജധൃതി എന്നിവയും. അപ്പൊ ഈ ദ്വീപിലും എന്താണ് 7 പർവ്വതങ്ങളും 7 നദികളും ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നു. ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ശ്ലോകം. തദ്വർഷ പുരുഷ ശ്രുതവ്രത സത്യവ്രത ദാനവ്രതാനുവ്രതാനാമാനോ ഭഗവന്തം വയ്യാത്മകം പ്രാണായാമ വിദൂതരജസ്തമസഃ പരമസമാധിനായ ചന്ദേ. ആ ദ്വീപവാസികളും ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിവർക്ക് സദൃശരായ ഋതവ്രതർ, സത്യവ്രതർ, ദാമവ്രതർ, അനുവ്രതർ എന്നീ 4 വർണ്ണങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രാണായാമവും നിഗൂഢയോഗവും പരിശീലിക്കുന്ന അവർ ധ്യാനത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ വായുരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഈ ദ്വീപിലുള്ളവരെന്താണ്? ഇവരെയും 4 വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് പറയുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയർ എന്നുള്ളത് പോലെ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നുള്ളത് പോലെ 4 വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നു അങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്താണ്? വായുരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പ്രാണായാമം മറ്റുള്ള നിഗൂഢ യോഗങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലെ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ വായുരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഗ്നിരൂപത്തിൽ, പിന്നീട് ജലരൂപത്തിൽ, ഇപ്പോഴേ വായുരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്തപ്രവിശ്യ ഭൂതാനിയോ വിവർത്യാത്മകേതുഭിഃ അന്തര്യാമീശ്വര സാക്ഷാൽ പാതുനോ യദശ്വേ സ്പുഷ്ടം. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഞാൻ വായിക്കാം. ശാഖദ്വീപവാസികൾ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ വായുരൂപത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങളാൽ ആരാധിക്കുന്നു. അല്ലയോ അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവെ, പരമോന്നതനായ വ്യക്തി,
അങ്ങ് ശരീരത്തിനുള്ള പ്രാണവായു പോലുള്ള എല്ലാ വായുക്കളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും ആ വിധത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവെ, അല്ലയോ സകലതിനെയും നിലനിർത്തുന്ന ഭൗതിക പ്രത്യക്ഷത്തിന്റെ പരമനിയന്താവേ, ദയവായി ഞങ്ങളെ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണമേ. ഭാവാർത്ഥവേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. ഒരു യോഗി തന്റെ ശരീരത്തെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് പ്രാണായാമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിഗൂഢ യോഗ പരിശീലനത്താൽ ശരീരത്തിനുള്ള വായുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കും. ഈ വിധത്തിൽ ധ്യാനത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുന്ന അവൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. ഒരുവന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ള അന്തര്യാമിയായി പരമാത്മാവായി ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും വിധം പൂർണ്ണമായി സമാധിയിൽ ധ്യാനത്തിൽ പോകുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് പ്രാണായാമം. പ്രഭുപാദി ജയ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അടുത്തൊരു ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയുന്നത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. അതായത് സമുദ്രത്തിന് ബാഹ്യമായി അതിന്റെ 2 ഇരട്ടി വരുന്ന വിസ്തീർണമുള്ള പുഷ്കര ദ്വീപ് എന്നൊരു ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ദ്വീപിനോളം തന്നെ വലിപ്പമുള്ള വളരെ രുചികരമായ ജലം നിറഞ്ഞ ഒരു സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുഷ്കര ദ്വീപിൽ അഗ്നിജാല പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന പത്തു കോടി ഇതളുകളുള്ള അതിബൃഹത്തായ ഒരു താമരപ്പൂവും ഏറ്റവും ശക്തനായ ജീവസത്തെയും അതിനാൽ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടമായി ആ താമരപ്പൂവ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ദ്വീപിന്റെ മധ്യത്തിലായി, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ആ ദ്വീപിന്റെ മധ്യത്തിലായി അതിന്റെ ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ അതിർത്തികൾ തിരിക്കുന്ന മാനസോത്തരം എന്നു പേരുള്ള മഹാപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ വീതിയും ഉയരവും 10,000 യോജനയാണ്. ആ പർവ്വതത്തിന്റെ 4 വശങ്ങളിലുമായാണ് ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള ദേവന്മാരുടെ വാസഗേഹങ്ങൾ. സൂര്യദേവൻ തന്റെ രഥത്തിൽ ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലൂടെ സംവത്സരം എന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മേൽപർവ്വതത്തെ പ്രദർശനം ചെയ്യുന്നു. സൂര്യന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സഞ്ചാരപാതയെ ഉത്തരായനമെന്നും തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സഞ്ചാരപാതയെ ദക്ഷിണായനമെന്നും ഒരു വശം ദേവന്മാരുടെ ഒരു പകലിനെയും മറുവശം അവരുടെ ഒരു രാത്രിയെയും പ്രതിദാനം ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ഉത്തരായനം അല്ലെ, മകരസംക്രാന്തിയോടെ ഉത്തരായനമായി എന്നത് അതെ നല്ല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. അത് ഞാൻ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അല്ലെ ആ ഇരിപ്പിടമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എത്തിയത്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മള് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. അപ്പൊ ഇന്നലെ പ്രഭു ചോദിക്കണ്ട, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ അതിന്റെ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തില് 1-ാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ അല്ലെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയും അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതില് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഞ്ചമസ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ശ്ലോകം ഞാൻ എടുക്കാം. യോ വാ ഈ ഉഹ തത്രത ശരണനേമീകൃത തപരികാദസ്തി സപ്ത സിന്ധവ ആസന്യതയേവ കൃതോ സപ്തഭുവോ ദീപഃ. പ്രിയവ്രതൻ സൂര്യന്റെ പിന്നാലെ അവന്റെ രഥം ഓടിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ രഥചക്രചാലുകൾ പിന്നീട് ഭൂമണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹ സംവിധാനത്തെ 7 ദ്വീപുകളായി വിഭജിച്ച സപ്തസാഗരങ്ങളായി പരിണമിച്ചു. ഇപ്പൊ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭൂമണ്ഡലത്തില് ഇരുട്ട് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും
സൂര്യനേക്കാളും തേജസ്സുള്ള തന്റെ രഥം എടുത്തുകൊണ്ട് സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. സൂര്യന്റെ നമുക്ക് ഇവിടെ പകലാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഇരുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ വെളിച്ചമാണ്. ഇന്നിങ്ങനെ പ്രിയവ്രതനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രിയവ്രതൻ തന്റെ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ഒരിടത്തു പോലും ഇരുട്ടുണ്ടാകരുത്, സൂര്യനില്ലാത്ത ഇരുട്ടു ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ സൂര്യൻ ഇല്ലാത്ത വശത്ത് തന്റെ രഥം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ ആ രഥത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ സൂര്യനേക്കാളും ജ്വലിക്കുന്ന തന്റെ രഥം എടുത്തിട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയും ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ രഥത്തിന്റെ രഥചക്രചാലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സപ്തസാഗരങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 ദ്വീപുകള് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, സപ്തസാഗരങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടുന്നതാണ് ഈ ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് സൂര്യന്റെ പിന്നാലെ രഥം ഓടിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച 7 വ്യത്യസ്ത സമുദ്രങ്ങളും ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നതാണ് ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂമി. ചെറിയ ചെറിയ ദ്വീപുകൾ നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ അടുത്തായിട്ടൊക്കെ കടലിന്റെ നടുവിൽ മാലിദ്വീപൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അതിന്റെ 4 ഭാഗവും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീലങ്ക ഉപദ്വീപ് അല്ലെ, 3 ഭാഗവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള എന്താ പറയാ, അതൊരു ചെറുത് അല്ലെ, ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രം. എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള സപ്തദ്വീപുകളാണ് ആ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ രഥചക്രങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ രഥചക്രം പോയിട്ടുള്ള വഴികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കുഴികള് പിന്നീട് സപ്ത സാഗരങ്ങളായിട്ടും സപ്തദ്വീപുകളായിട്ടും മാറുകയുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഓരോ ദ്വീപുകളെയും ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഓരോ സമുദ്രവും ഓരോ തരത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിലുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സുമേരു പർവ്വതം. അത് ജംബുദ്വീപിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് സുമേരു പർവ്വതം. ആ ജംബുദ്വീപാണ് ഈ ദ്വീപുകളുടെ ഒക്കെ മധ്യത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. അതിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളൊക്കെ. ജംബുദ്വീപിന്റെ 2 ഇരട്ടി അടുത്ത ദ്വീപ്. അങ്ങനെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലുണ്ട് അതിന്റെ വിവരണം. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു ജംബു, പ്ലഷം, ശാൽമലി, കുശം, ക്രൗഞ്ചം. അതിന്റെ അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് 33ാമത്തെ ശ്ലോകം, 5:1-33. കുശം, ക്രൗഞ്ചം, ശാകം, പുഷ്കരം എന്നിവയാണ് സപ്തദ്വീപുകൾ. ഇവ ഓരോന്നും ഒന്നിനു മീതെ മറ്റ് ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ തൊട്ടുമുന്നിലുള്ളതിനേക്കാളും ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ളതും ഒരു ദ്രവവസ്തുവിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമാണ്. ഓരോ ഗ്രഹ സംവിധാനത്തിനെയും സമുദ്രത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ദ്രാവകങ്ങളാണുള്ളത്. അവ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ സമ്മറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ദ്വീപുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നേരത്തെ 1ാമത്തെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിലെ 1ാം അധ്യായത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പറയുന്നത് വിവർത്തനത്തിൽ 33 യഥാക്രമം ഉപ്പുജലം, കരിമ്പു നീര് അല്ലെ. നമ്മള് ജംബുദ്വീപില് അല്ലെ, നമ്മളെ ചുറ്റിയിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? ഉപ്പുജലം. നമ്മൾ അത്രയും ഭാഗ്യദോഷികൾ അല്ല അല്ലെ. ദേവന്മാരൊക്കെ പറയുന്നു ഭൂമിയിലുള്ളവരാണ് ഭാരതവർഷത്തില്, ജംബുദ്വീപില് ഭാരതവർഷത്തിലുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. ദേവന്മാർ പറയുന്നു ഞങ്ങളെക്കാളും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവരെന്ന്. തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ഉപ്പുജലത്തിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും മദ്യവും പാലും തൈരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപ്പുജലം അല്ലെ, ആൾക്കാർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു അതുപോലെ പല വസ്തുക്കളും അല്ലെ, കടലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പല വസ്തുക്കളും എടുക്കും അല്ലെ. പെട്രോളിയം വസ്തുക്കളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം ഉപ്പുജലമായതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് എല്ലാം വറ്റിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും. മദ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട അല്ലെ. ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിലാണ് എല്ലായിടത്തും റെക്കോർഡ് തകർക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊന്നും ആവാതെ കൊണ്ട് ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപ്പുജലം എന്നുള്ളത്. മദ്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സമുദ്രമൊക്കെ വറ്റിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും കുടിയന്മാരൊക്കെ. ഓക്കെ,
അപ്പൊ യഥാക്രമം ഉപ്പ്, ജലം, കരിമ്പ് നീര്, മദ്യം, നെയ്യ്, പാൽ, കടഞ്ഞെടുത്ത തൈര്, മധുരമുള്ള കുടിവെള്ളം എന്നിവ നിറഞ്ഞതാണ് സപ്തസാഗരങ്ങൾ. എല്ലാ ദ്വീപുകളും ഈ സമുദ്രങ്ങളാൽ സമ്പൂർണ്ണമായി ചുറ്റപ്പെട്ടവയും ഓരോ സമുദ്രവും ദ്വീപിന്റെ വീതിക്കും ചുറ്റളവിനും തുല്യ വിസ്തൃതിയുള്ളവയുമാണ്. ബർഹിഷ്മതി രാജ്ഞിയുടെ ഭർത്താവായ പ്രിയവൃത മഹാരാജാവ് ഈ ദ്വീപുകളുടെ പരമാധികാരം തന്റെ യഥാക്രമത്തിലുള്ള പുത്രന്മാരായ അഗ്നീന്ദ്രൻ, ഹിദ്മജിഹ്വൻ, യജ്ഞബാഹു, ഹിരണ്യരേതസ്, ഘൃതപൃഷ്ടൻ, മേധാതി, വീതിഹോത്രൻ എന്നിവർക്ക് നൽകി. അപ്രകാരം അവർ ഓരോരുത്തരും പിതാവിന്റെ ആത്മപ്രകാരം ആ ദ്വീപുകളുടെ രാജാക്കന്മാർ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സപ്ത ദ്വീപുകളും സപ്തസാഗരങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നലെ പ്രഭു ചോദിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോ പ്രഭുപാദര് തന്നെ എന്തോ കാണിച്ചു തന്ന പോലെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തു, അതിന്റെ സമ്മറി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर പ്രേമാനന്ദേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കയ്യെടുത്താൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്രൻ പ്രഭു ക്ലിയർ ആയില്ല പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. പെട്ടെന്ന് പ്രഭു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ ഓർമ്മയിട്ടില്ല. ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ കണ്ടു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. എല്ലാത്തും കൃപാസിന്ധുദേവ പതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.